Hello students, in the previous class we have discussed about accounting concept, and today's class we are going to discuss about the accounting conventions. But in the NCERT syllabus, these convention is also called as accounting concepts. First, accounting convention, that is convention of materiality, or it is also called as materiality concept. It says that in accounting, a detailed record is made only of those transactions which are material or significant to the users of accounting information. So as per this convention, we have to record those transactions which are significant or which are important. ಸೊ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಂಟೋ ಅಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ material or insignificant. So there is no need, or we are not going to record detailed information regarding those transactions which are insignificant as per this convention. ಸೊ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಅಗತ್ಯ ಅಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ those transactions we have to record those transactions which are significant to the users of accounting. ಸೊ ಯಾರು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ಅ ಪೆನ್ ವಿತ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ₹20 ಈಸ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ₹20. The entire amount of ₹20 is treated as expenses immediately. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ, ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೋ ದ ಪೆನ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವತ್ತೇ ಬರೆದು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೇವ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್. ಸೊ ಮುಂದೆ 4-5 ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಸೊ ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ₹20 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿನಾಲೂ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ₹2 ಬರೆದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ₹3 ಬರೆದ್ವಿ, ಆ ಥರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ₹20. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೆಯುವಂಥ ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ irrelevant information. Next convention, that is convention of conservatism, or it is also called as a conservatism concept. According to this, accounting records or the financial statement of a business, all prospective losses should be considered and provided for, but prospective profit should be ignored. So actually it is the simple concept and very important concept or convention. It says that we have to record the financial statement of a business. So the financial statement of a business is, that is a balance sheet.
we are going to study in the future classes. So simply for the understanding, I'm saying that the balance sheet shows the financial position of the business. So while we are preparing the financial statement, we should consider all the prospective losses and ignore the prospective profit. So it says that we have to future profit or losses. We can assume that in the future we can earn the profit, or in the future we can lose the business, or we be maybe in the situation of loss. So we can prediction about the future. ಸೊ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೇ ಬಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಹಣವನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಫ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ earn the profit, then also we have to says that there is the possibility of loss. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಆವಾಗ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ವರ್ಷದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಜನರೆಲ್ಲ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾ ಕೊರೋನಾ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾವತ್ತು ಅನ್ಸರ್ಟೇನ್, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೆ ಖುಷಿಯೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್. According to this convention, provide for all possibility losses. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಕಾಸ್ಟ್ ಖರ್ಚಾದದ್ದು ಎಷ್ಟು. ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊರಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಹಣ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಾಲಕ್ಕೆ ವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅವನು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಸಿಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು % ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಂದಾಜು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ if we recover all the debts, then is happy. But if we are not recovering entire amount, then we already made the provision, so we can cover the losses. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂತೋಷ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅವನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಶಾಕ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್
ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲಾಸಸ್ ಬಟ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. Convention of consistency. It means the accounting policies and practice should be remain consistent. Consistent means uniform or unchanged from one accounting year to another accounting year. It's nothing but we cannot change the accounting practice one year to another year. ಸೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ದೃಢತೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ಇದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ನೀವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿನ ವರ್ಷ ಯಾವುದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು earlier cases, if we are taking that the percentage of doubtful debt, ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ 10% ಜನ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಜನ ನಮ್ಮ ಹಣ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೇಮ್ in like while we are treating the depreciation, so we know that fixed asset are the asset which are remain till the end of the business. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ತನಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಸೆಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ನ ಬೆಲೆ ಮೇ ಬಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹುಡುಗರಿಗಂತೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೈಕ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆಹಿಕಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಹೊಸ ವೆಹಿಕಲಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಳತ್ತು ಆದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆದ ಹಾಗೆ ವಸ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ನೀವು ನಾಳೆನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನೀವು ಒಂದಿನ ಓಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಓಡಿಸುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈಕ್ ಓಡಿದೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ 4 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ there. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಇವತ್ತು ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ 1 year with that of another year.
it helps, that is convention of consistency says that it helps the accounting to compare with the previous year. ಸೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಮುಂಚಿನ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ಗೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ convention of a full disclosure. It means all material facts related to accounts must be disclosed in the financial statement with the sufficient detail. Okay. I can say that it is the opposite of a first convention. So the convention of materiality. So convention of materiality says that we have to disclose those transactions which are sufficient. Insufficient information is excluded. But as per convention of full disclosure, it says that we have to disclose all those material facts in the financial statement with the sufficient details. So full disclosure ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ as per full disclosure, it says that we have to enter full information or sufficient information about the material facts. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸಲ್ಲಿ 20 ರೂಪೀಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. The idea behind this convention is to enable the user of financial statement to make proper decision. ಸೊ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಟ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನಿಂದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ವಸ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದವರನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ಟ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ and the amount of doubtful debt should be maintained. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬರೀ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಆದರೆ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ಟ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸು ಕ್ರೆಡಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಡೆಟಾರ್. ಸೊ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋದವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಪಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯಿಂದ ಹಣ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹಣ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಷರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ we have to enter those transactions which are significant importance. Second one, convention of conservatism.
It says that we have to provide for all possibility losses but anticipate no profit. ಸೊ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ we have to maintain the accounts in one system. So we have to maintain the account on one system from one accounting year to another accounting year. And the last one, convention of full disclosure. It says that it is the opposite of convention of materiality. It says that we have to enter all the information. It is sufficient or insufficient, but we have to enter all the material facts. So these are the 4 conventions of accounting. Next concept, that is systems of accounting. There are 2 systems of accounting. There are 2 types of accounting system. One is double entry system and second one is ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ ಇದೆ, ಒಂದು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್? ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ itself says that the system of recording 2 aspects. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಿಗೆ 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಿಗೂ 2 ಮುಖ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಣ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ 2 ಮುಖಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುವುದಕ್ಕೆ, ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ there is only one aspect, either it is a debit or it is a credit. So it is called as a single entry system. Next, basis of accounting. So now accounting annu yava basis mele ಮಾಡ್ತೇವೆ? There are 2 bases, cash basis and accrual basis. So cash basis means entries are made when cash is received or paid. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನೀವು ಹಣ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಣ ಯಾವ ದಿನ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ದಿನ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಶಾಪಿನ ಓನರು, ನೀವು ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ನಾಳೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾಳೆ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಡೇಟಿಗೆ ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. when you are actually receiving the cash, that time you have to enter the transaction in the books of account.